Welcome back to our channel. So here in this video I'm going to tell the important questions of corporate accounting subject. Basically this subject is only for BCom general students, and computer students will won't have this subject. Instead of this, you people are having web technologies. So in this video particularly, I'm going to tell the important questions, both theory as well as the problematic also. I will tell the problematic question numbers from the textbook. So you need to practice that problems. It's enough to score full marks. So from unit number 1, company liquidation, I have given only 9 questions. In that 9 questions, short as well as long, both will be covered for theory. So, what are the different methods of liquidation of a company is the most important question, and also repeated question in the examination for long answer. Okay, and remaining all these for short answers like statement of affairs, liquidatory, like that. It's all for short. And from unit number 2, first I am saying all the theory questions. Later on, I will tell the important question numbers of the problematic. Okay, so this is all the questions from unit number 2. Prepare all these questions. I have mentioned which question is for long and which question is for short. Prepare that like that. And from unit number 3, you people are having like two sections, like acquisition of business internal reconstruction and acquisition of business. In that both topics, I have given the theory, important theory questions. So prepare that questions. Acquisition of business and internal reconstruction is the most important questions from unit number 3. And unit number 4 also I have given only 7 questions. In that 7 questions, long as well as short, both will be covered. And from unit number 4, you people are having only theory question for short. So for long, they may ask problematic only. And for fifth also, you have having a scope to get theory question for long. So what is the theory question is differences between valuation balance sheet and normal balance sheet, like that. Okay, so prepare these questions for theory, and it's more than enough to study for theory. Okay, now I'm going to tell the important question numbers for your corporate accounting. And as you have seen in the screen, and this important question numbers is important for your final examination, and also it's enough to score full marks also. So prepare these question numbers, means types of methods which is given in that questions. So basically this question numbers is from your textbook, like corporate textbook, corporate accounting, what kind of textbook you people are using. So that from that only I have given this all the important question numbers. So prepare this important question number from the textbook. బస్లో వచ్చేసైతే మొత్తం మీకు 5 యూనిట్స్ అనేది ఉంటుంది, అండ్ 5 యూనిట్స్లో మీకు ప్రాబ్లమెటికే ఉంటుంది. థియరీ చాలా ఫస్ట్ యూనిట్లో తప్ప రిమైనింగ్ యూనిట్స్లో థియరీ రావడం అనేది చాలా కష్టం. 99.9% అయితే రానే రాదు థియరీ రిమైనింగ్ యూనిట్స్ నుంచి. ఫస్ట్ యూనిట్ దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్. ఓకే, సో ఈ 5 యూనిట్స్లో నుంచి ఒకవేళ థియరీ వస్తే ఎట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ప్రాబ్లమెటిక్ ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఏమేమి మోడల్స్ నుంచి వస్తాయి అనేసి నేను ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా చెప్తాను. అండ్ సిలబస్ కంటెంట్ కూడా నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఒకవేళ రిమైనింగ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు లైక్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ అండ్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ, వీళ్ళు కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీ, ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకవేళ మన వీడియో అనేది చూస్తే ఈ సిలబస్ కంటెంట్ మీ సబ్జెక్ట్లో కూడా, అంటే కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో సిలబస్ కూడా సేమ్ ఉంటే మీరు అబ్సల్యూట్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫాలో అవ్వచ్చు. సో వన్స్ సిలబస్ కంటెంట్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. సో నేను అన్ని యూనిట్స్ యొక్క సిలబస్ కంటెంట్ అనేది నేను స్క్రీన్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు విజిబుల్ అవ్వకపోతే స్క్రీన్ పాజ్ చేసి చూడండి. ఓకేనా, సో ఇది సిలబస్. ఫస్ట్ మీకు ఒక సిలబస్ మీద ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి. సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద టిప్స్ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్, అదొకసారి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా విని ఫాలో అవ్వండి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు. ఓకేనా, అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్కి వచ్చేసి మీకు పార్ట్ ఏలో యాజ్ యూ ఆల్ నో 5 into 4 అంటే 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. ఈచ్ క్యారీస్ 4 మార్క్స్. సో 20 మార్క్స్ ఉంటుంది. 1 నుంచి 8 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇందులో మోస్ట్లీ థియరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాబ్లమెటిక్ వస్తుంది. సో 5 క్వశ్చన్స్ థియరీ వచ్చిన వీళ్ళ 3 క్వశ్చన్స్ ప్రాబ్లమెటిక్ అన్నట్టుగా వస్తుంది. ఓకేనా,
సో పార్ట్ ఏ చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో పార్ట్ ఏ మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి. పార్ట్ బి ఎక్కువ చదువుకుంటే పార్ట్ ఏ కూడా ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ పార్ట్ బి ఏమో 5 క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి. 12 మార్క్స్ క్యారీ అవుతుంది ఈచ్ క్వశ్చన్. టోటల్ 60 మార్క్స్ ఉంటుంది పార్ట్ బి. అండ్ ఈచ్ క్వశ్చన్లో మీకు ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9A ఆర్ 9B. ఓకే, ఏ అన్నా బి అన్నా ఏదైనా ఒక్క క్వశ్చన్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి. సో 2 క్వశ్చన్లు మీరు అటెంప్ట్ చేసినా కూడా ఒకదానికి కన్సిడర్ చేసి మార్క్స్ అనేది ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా. అండ్ 9th question will come from unit number 1, 10th question will come from unit number 2, 11, 12, 13 ఏమో యూనిట్ నెంబర్ 3, 4, 5 అట్లాంటివి వస్తుంది. సో ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్. సో చాలా మందికి ఇందులో కూడా డౌట్స్ ఉంది. సో ఇట్స్ బేసికలీ 80 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ టైం డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 3 hours ఉంటుంది. సో ఇది మొత్తం కార్పొరేట్ అకౌంట్కి సంబంధించిన సిలబస్ కంటెంట్, సిలబస్ అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్. ఇందులో మీకు ఇంకేం డౌట్ లేదు అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు మనము యూనిట్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూసుకుందాం. లాంగ్ ప్లస్ షార్ట్ రెండు కల్పించాను. అండ్ ప్రాబ్లమెటిక్ కాకుండా ఓన్లీ థియరీయే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఓన్లీ లాంగ్కి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, ఇది ఒకటి లాంగ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ రిమైనింగ్ 8 క్వశ్చన్ 1 నుంచి 8 క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి షార్ట్కి ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం. ఫస్ట్ యూనిట్లో యాజ్ యూజువల్ నేను ఏం చెప్పాను, ఒకటే ఒక థియరీ వస్తుంది లేకపోతే లేదు. ప్రాబ్లమెటిక్ మాత్రం కంపల్సరీగా వస్తుంది. సో థియరీ చదువుకుంటా అంటే మెథడ్స్ ఆఫ్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ చదువుకోండి. అండ్ రిమైనింగ్ 8 క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఫర్ షార్ట్లో ఈ 8 థియరీ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో షార్ట్కి అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో యూనిట్ నెంబర్ 2లో కూడా ఇక్కడ లాంగ్కి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ అమాల్గేషన్ ఇన్ నేచర్ ఆఫ్ మర్జర్ అదొకటి, 13th క్వశ్చన్ ఒకటి, 14th 15th ఈ 3 క్వశ్చన్స్ థియరీకి వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ప్రాబబ్లీ చెప్తున్నాను కదమ్మా, అసలు ఇందులో థియరీ రావడం చాలా ఛాన్సెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు నేర్చుకుంటున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం అనేది లేదు, షార్ట్కి కూడా యూస్ఫుల్ అనేది అవుతుంది. సో నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి. లేకపోతే ఒకవేళ మీరు ప్రాబ్లమే పర్ఫెక్ట్ అవుతాను, థియరీ వదిలేస్తాను అంటే నో ఇష్యూస్ ఎట్ ఆల్. సో మీరు ప్రాబ్లమేటిక్ పర్ఫెక్ట్ అవుతాంటే అంటే ఇంకా మంచిదే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది సెకండ్ యూనిట్. ఓకేనా. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది యూనిట్ నెంబర్ 3. యూనిట్ నెంబర్ 3లో లాంగ్కి నేను డిఫైన్ ఇంటర్నల్ రికన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇట్స్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇచ్చినాను. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ గురించి ఉంటుంది. అండ్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఫర్ షార్ట్ 4 మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అక్విజిషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఏంది అనేసి మీరు రాయాలి. 4 మార్క్స్కి సైడ్ బై సైడ్ 2 పేపర్స్ రాయండి థియరీ. అండ్ లాంగ్లో ఒకవేళ మీరు థియరీ అటెండ్ చేస్తున్నారో అంటే సైడ్ బై సైడ్ 3 పేపర్స్ కంపల్సరీగా రాయాలి. బికాజ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 12 మార్క్స్ కాబట్టి దానికన్నా తక్కువ రాస్తే ఫుల్ మార్క్స్ పడే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. అండ్ 4th యూనిట్లో థియరీ అనేది మోస్ట్లీ రాదు, అసలు రాదు, అసలు క్వశ్చన్స్ కూడా లేవు లాంగ్కి. ఓకేనా. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 20 నుంచి 26 ఇవన్నీ షార్ట్కి ఇంపార్టెంట్. లాంగ్కి ఒక క్వశ్చన్ కూడా రాదు, ఓన్లీ ప్రాబ్లమెటిక్కే వస్తుంది. సో ప్రాబ్లమెటిక్లో కూడా నేను ఏమేమి ప్రిపేర్ అవ్వాలో అనేసి కూడా నేను చెప్తాను లాస్ట్లో. సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియో అనేది ఫుల్గా చూడండి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఐ ఆమ్ సేయింగ్ అబౌట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అని. అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 5లో కూడా ఇందులో లాంగ్ వచ్చేది అని అంటే వాల్యుయేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంది డిఫరెన్సెస్ ఒక్కటి అడుగుతాడు. అండ్ ఆల్సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. అండ్ ఇది యూనిట్ నెంబర్ 5లో ఏంది అని అంటే మోస్ట్లీ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాడు. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ నార్మల్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇట్లా డిఫరెన్సెస్ అనే క్వశ్చన్స్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ప్రాబ్లమేటిక్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ నుంచి. ఓకేనా. సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రాబ్లమేటిక్, ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమేటిక్. సో మీరు కళ్యాణి టెక్స్ట్ బుక్ వాడుతున్నా కానీ, లేదంటే పంకజ్ టెక్స్ట్ బుక్ వాడుతున్నా కానివ్వండి, లేదంటే హంసరాల టెక్స్ట్ బుక్ పబ్లికేషన్స్ వాడుతున్నా కానివ్వండి, దీని క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఏవైతే చెప్తున్నానో అందులోకైనా ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సరిపోతుంది. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఏవైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో ఆ మెథడ్స్ అయితే ఈచ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు స్కోర్ ఓ గ్రేడ్ ఆల్సో. నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ నెంబర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అమ్మ, ఇందులోకేనే వస్తాయి. ఇట్లాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్సే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో కనిపిస్తాయి. సో డోంట్ కీప్ టూ మచ్ హోప్స్ ఆన్ థియరీ బికాజ్ ఇట్స్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్. అకౌంట్స్లో థియరీ అనే దాని మీద ఉండి పాస్ అవ్వడం అంటే కొంచెం డిఫికల్టే. సో మీరు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఒక మినిమం ఒక 2 to 3 యూనిట్స్ అన్నా కూడా మీరు ప్రాబ్లమేటిక్ అనేది నేర్చుకోవాలి, ఇట్స్ కంపల్సరీ. అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 3లో కూడా నేను పేజ్ నెంబర్స్తో సహా ఏమేమి క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవాలనేసి నీట్గా అండ్ క్లియర్గా నేను మెన్షన్ చేశాను. ఐ హోప్ దట్ మీకు ఇందులో అయితే ఏం క్లారిటీగా ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు నన్ను అడగండి. సో యూనిట్ నెంబర్ 4లో కూడా ఏ యూనిట్లో అయినా కూడా
ఫస్ట్ యూనిట్లో ఒకటి థియరీ అండ్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్లో అరౌండ్ ఒక 5 to 6 థియరీ ఇచ్చాను లాంగ్కి. ఆ థియరీ నేర్చుకొని రిమైనింగ్ అన్నీ మీరు ప్రాబ్లమేటిక్ నేర్చుకోండి. గ్రేడ్ అనేది మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు ఈ సబ్జెక్ట్లో. ఇట్స్ నాట్ దాట్ మచ్ డిఫికల్ట్, బట్ మెనీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఇందులో ఫెయిల్ అవుతారు అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమేటిక్ నేర్చుకోకపోవడం వల్ల, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండా వస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. అండ్ నౌ నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద మోడల్ పేపర్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ విజిబుల్. సో ఇది మీకు కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఈ మోడల్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. సో మీరు ఎవరికైతే ఈ మోడల్ పేపర్ కావాలి అనుకుంటున్నారో, లేదంటే యూనిట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలి అనుకుంటున్నారో, సో ఎక్సెట్రా ఎవరు కావాలనుకుంటున్నాం మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ సియా మెటీరియల్ వాడుతున్న వాళ్ళకి క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే, బ్యాక్ సైడ్ యూనిట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లోనే మీకు ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమేటిక్ అని కూడా ఇస్తారు. సో అవి మీరు ప్రాక్టీస్ అయినా కూడా సరిపోతుంది, దోస్ హు ఆర్ యూజింగ్ సియా మెటీరియల్. ఓకేనా. సో నోట్స్ పీడిఎఫ్ కానివ్వండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ కానివ్వండి, ఈ అకౌంటింగ్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్కి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వేరే ఏ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన లైక్ బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ 2 కానివ్వండి, ఏ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ ఆర్ నోట్స్ అన్నీ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను. సో ఎవరికైతే నోట్స్ కావాలి అనుకుంటున్నారో, లేదా సియా మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ కావాలి అనుకుంటున్నారో, సో మొత్తం అన్ని పీడిఎఫ్స్ అనేది మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి. బికాస్ లింక్స్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి అవి ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అండ్ ఐ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఎవ్రీ పీడిఎఫ్ ఇన్ దట్. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ అండ్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి రెండు నేను డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు పీడిఎఫ్స్ అన్ని చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ స్టడీస్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి. సో ఐ విల్ ఏమంటారు, నేను ఆన్సర్ అనేది చేస్తాను, మీ డౌట్స్ అనేది క్లారిఫై చేస్తాను. అండ్ ఇంకా రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్కి ఏమన్నా సంబంధించిన డౌట్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ వేరే సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా పెట్టడం మర్చిపోయినా అంటే అది కూడా మెన్షన్ చేయండి. మోస్ట్లీ సెమిస్టర్ 4 వాళ్ళకి అన్నీ పెట్టేశాను. అండ్ బై టుమారో ఐ విల్ అప్లోడ్ మై బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ 2 ఆల్సో. సో ఎవ్రీథింగ్ I have kept. So this is all about the video. All the very best for your examination and all the very best for your preparation. If you like this video, then like, share and subscribe to our channel, because many of the students are watching our videos but you people are not subscribing our channel. So ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు కొంచెం మోటివేటింగ్ అండ్ బూస్టింగ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇంకా నేను మంచి మంచి వీడియోస్ అనేది చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వీడియో. వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ and all the very best for your examination also. I hope you will do best in your exams, and thank you so much.